انسان آخر کہاں سے آتا ہے اور کیوں اپنے ساتھ اتنی تنگیاں اور مشکلیں بھی لے آتا ہے؟ آخر کون ہے یہ مخلوق جو اپنا اچھا بھی جانتی ہے اور اپنا برا بھی جانتی ہے، لیکن پھر بھی اپنی قسمت کے ساتھ لڑ نہیں سکتی؟ انسان اپنے ایک کے بعد ایک پلان بناتا ہی جاتا ہے، جن میں سے اس کے کچھ پلان تو کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن کچھ پلان فیل ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں کے پلان کامیاب ہو جاتے ہیں اور جن کے فیل ہو جاتے ہیں، دونوں ایک ہی کامن سوچ آخر کیوں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ سوچ کیا ہے؟ وہ سوچ ہے کہ آخر کیا مسنگ ہے، آخر اس زندگی میں اس کی کیا ایسا ہے جس کی کمی ہے، نہیں ہے اس کی زندگی میں جسے ہونا چاہیے تھا۔ انسان کبھی کبھی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ ہاں جی، بالکل ایسا ہی آپ کے بھی دماغ میں چلتا ہوگا۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات پانے کے لیے جڑیے رہیے ہماری ویڈیو سے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ویژن صرف قریب کی چیزوں کا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی دھندلا۔ پیدا ہونے کے وقت انسان صرف 20 سے 30 سینٹی میٹر تک دیکھ سکتا ہے، یعنی 12 سے 13 انچز تک۔ نیو بورن کا ویژن بلری ہوتا ہے، سٹارٹنگ میں صرف ہائی کنٹراسٹ چیزیں دیکھ سکتا ہے، یعنی بلیک اور وائٹ، اور پھر 2-3 مہینے بعد اسے کلرز نظر آنا شروع ہوتے ہیں، جیسے یلو، گرین اور بلو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اس حال میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، پھر اس نے تمہیں سننے کی، دیکھنے کی طاقت دی اور دل دیا تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ لیکن یہاں سے تو صرف زندگی کی شروعات ہو رہی ہوتی ہے، جس زندگی کو ابھی وہ جانتا تک نہیں۔ پھر انسان ایکسپلور کرنا شروع کرتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اسے گیم سمجھ میں آنے لگتی ہے، پھر تھوڑا اور بڑا ہونے لگتا ہے تو اسے سوسائٹیز کے ڈو اینڈ ڈونٹ سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ تھوڑی بہت مشکلات اس کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن وہ اسے حل کرنا جان جاتا ہے، لیکن اس سے آگے آنے والے حالات اس کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتے جاتے ہیں۔ یعنی بعد میں آنے والی چیزیں انسان کو اتنا مصروف کر دیتی ہیں کہ اس کے 40 سے 50 سال کب گزر جاتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں لگتا، لیکن اب بھی اس کے دل میں ایک سوال باقی رہتا ہے، جو کہ وہی سوال ہے کہ آخر کیا کمی ہے اس زندگی میں۔ اب اس کی زندگی میں کچھ اور سوالات بھی جنم لینا شروع کرتے ہیں، جیسے زندگی کیوں اتنی مشکل ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کب ہماری روحوں سے وعدہ لیا، ہمیں کچھ یاد کیوں نہیں ہے، یا ایسے سوالات کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی آسان کیوں نہیں کر دیتا۔ ان سوالات کے کچھ جوابات تو ہیں جو کہ سائنس نے بھی دیے ہیں، اور قرآن بھی ان کی سپورٹ میں کھڑا نظر آتا ہے۔ چلے آئیں دیکھتے ہیں وہ جوابات کیا ہیں۔ انسان دنیا کی وہ واحد اسپیشی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت دی رکھی ہے۔ اسی صلاحیت کے ہی بنا پر انسان دنیا کی تمام مخلوقات کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے، اور سم ٹائمز نان ایگزسٹنس اسپیشیز کو بھی، جیسے کہ کئی عاملوں کے دعوے ہیں کہ انہوں نے جنات کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ہاں، دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جس نے اس دنیا میں آ کے دنیا کو ہی بدل ڈالا۔ ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی ایک کنٹروورشل کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام دی ارتھ میں لکھا ہے کہ ہیومن کا ڈی این اے دنیا کے انوائرمنٹ سے میچ نہیں ہوتا۔ انسان دھوپ میں جل جاتا ہے، نیچرلی پوائزنس پلانٹس کو نہیں پہچان سکتا، جبکہ باقی سپیشیز پہچان جاتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ دنیا میں ہر تیسرا بندہ کسی نہ کسی مینٹلی یا فزیکلی ایشو کا شکار نظر آتا ہے۔ اور ڈاکٹر ایلس سلور کا کہنا ہے کہ ہم دنیا کی اصلی سپیشی نہیں ہیں اور نہ ہی ایوالوڈ سپیشی ہیں، ہم دنیا کی امپورٹڈ سپیشی ہیں جو کہیں اور سے آئے ہیں۔ یعنی اگر ہم اس دنیا میں ایلینز کو ڈھونڈ رہے ہیں تو ہمیں اپنی یہ سرچ بند کر دینی چاہیے، کیونکہ ہم خود اس دنیا پہ ایلینز ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بیک پین کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ ارتھ کی گریوٹی لیول کچھ زیادہ ہے، یعنی ارتھ کا گریوٹی لیول ہمارے ڈی این اے کے لیے نیچرل نہیں،
यानी हो सकता है कि हम किसी ऐसे प्लैनेट से आए हों जहां पे ग्रेविटी लेवल बहुत लो था, जहां इंसान के लिए उठना बैठना चलना फिरना बहुत आसान था। यानी इन शॉर्ट जहां इंसान एक अय्याशियों की जिंदगी गुजार रहा था, जहां उसे इस दुनिया में अपने काम करने के लिए बहुत सी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, वहां उस प्लेनेट पर वो जो सोचता था वो हो जाता था। यहाँ बात जन्नत की हो रही है और हम सबको मालूम है कि हम यहाँ जन्नत से आए हुए हैं, तो हमारा डीएनए असल में जन्नत का आदी हो चुका है। हम एज अ ह्यूमन स्पीशी एक अय्याश स्पीशी हैं, यानी हमें जहां से उतारा गया वहां हमारे लिए चीजें बहुत आसान थी। और ये उस सवाल का जवाब है कि आखिर हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है और परेशानियां हमारी जिंदगी में क्यों होती हैं। इसलिए कि हम जिस प्लेनेट से आए हैं वहाँ हमारे लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था। ह्यूमन ब्रेन में लैंग्वेज, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस और स्पेस इमेजिनेशन, ये सब चीजें दुनिया की किसी और स्पीशी में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ इंसान के अंदर ही है। जिससे ये बात साबित होती है कि इंसान यहाँ की मखलूक नहीं है, उसको कहीं और से लाया गया है या कहीं और से फेंका गया है। और ये सब इस चीज को भी साबित करता है कि इंसान का जेनेटिक स्ट्रक्चर किसी इंटेलिजेंस इंटरवेंशन से गुजरा है। और सूरह सजदा में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान को ठीक बनाया और फिर उसमें अपनी रूह फूंकी। इसी तरह ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस प्लेनेट के होने से ही जिंदगी का वजूद है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इस प्लेनेट पर आपको हर कदम कदम पर मुश्किलें मिलती हैं जो आपको इवेंचुअली मौत की तरफ लेके जा रही होती हैं। जैसे आप अगर एक निवाला भी खाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो आपको एज की तरफ लेके जा रहा होता है और एज के बाद डेथ आ जाती है आपकी। इसी तरह इस यूनिवर्स का सिस्टम देख लिया जाए तो वो भी ऐसा है कि यूनिवर्स अपने आप को ही खा रही है। आपने सुना होगा कि स्टार्स जब एक्सप्लोड होते हैं तो एक मैसिव ब्लैक होल बनाते हैं और वो मैसिव ब्लैक होल अपने आसपास के तमाम स्टार्स को खा जाता है, अपने अंदर निगल जाता है, यहाँ तक कि अपने आसपास की गैसेस, स्टार्स और गैलेक्सीज के टुकड़े भी खा जाता है। इसी तरह कई गैलेक्सीज आपस में टकरा जाती हैं और एक दूसरे में घुल जाती हैं और उनका वजूद खत्म हो जाता है। इसी तरह साइंस कहती है कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है और ये बढ़ता रहेगा यहाँ तक कि सब कुछ बहुत दूर चला जाएगा और फिर हर तरफ अंधेरा हो जाएगा और ठंडक हो जाएगी। कोई एनर्जी नहीं, कोई जिंदगी नहीं, सिर्फ खामोशी रह जाएगी और फिर एक्सपेंड होने का रुख बदल जाएगा और ग्रेविटी यूनिवर्स को वापस खींचना शुरू करेगी। हर चीज एक पॉइंट में दोबारा सिमट जाएगी। जैसे बिग बैंग को उल्टा कर लिया जाए तो डार्क एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो गैलेक्सीज, स्टार सबको चीर कर रख देगी। हर चीज फट जाएगी और यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जिस दिन हम इस आसमान को लपेट देंगे जिस तरह किसी लिखे हुए कागज को लपेट दिया जाता है, जिस तरह हमने पहली बार तख्लीक की थी, हम इसी तरह इसको दोबारा लौटा देंगे और ये हमारे जिम्मे वादा है और हम ये काम जरूर करके रहें। तो यहाँ कुरान और साइंस दोनों एक जगह इकट्ठे होकर इस बात को साबित करते हुए नजर आते हैं कि इंसान यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया, यानी ये प्लेनेट इंसान के रहने के काबिल नहीं है, कि इंसान अगर इस प्लेनेट पर रहेगा तो उस पर मुश्किलें और परेशानियां जरूर आएंगी और आती ही रहेंगी यहाँ तक कि उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि इस कायनात का निजाम बिल्कुल उस जैसा नहीं है जहां से हम लाए गए हैं, यानी जन्नत। जो इंसान नेक अमल करेगा उसको तो आखिर में जन्नत मिल ही जाएगी, लेकिन जो इंसान बुरे अमाल करेगा उसको हमेशा की जहन्नुम मिलेगी, जो इस दुनिया से भी वर्स्ट होगी। तो अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी कभी ऐसा ख्याल आए या आप बेजारी महसूस करें तो इस बात को याद रखिएगा कि इंसान यहाँ से नहीं है। वो जिस प्लेनेट से आया है वहाँ बहुत आसाइशें थी, लेकिन उसके बानिस्बत इस प्लेनेट पर बहुत मुश्किलें हैं। तो इस प्लेनेट अर्थ का जर्रा जर्रा चीख चीख कर बताता है कि जमीन रहने के काबिल नहीं है। तो दोस्तों,
क्या हमें आगे की तैयारी नहीं करनी चाहिए? अपनी आखिरत को अच्छा बनाना चाहिए और नेक अमल करने चाहिए, ताकि इस जिंदगी के इख्तिताम पर हमें एक अच्छी जिंदगी मिले जो हमेशा हमेशा की हो। हमें अपना वही प्लेनेट मिले जहां से हम आए थे, यानी जन्नत। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।